Hi friends, this is physics E set most important bit set 3. Okay, let's start our video. Question number 1. So induction coil is used in option A discharge tubes, floodlights, series lights, blinking lights. So induction coil is used in discharge tubes. Okay, so induction coil is used to increase the voltage to more than 10,000 volts in discharge tube. So in discharge tubesలో ఇండక్షన్ కాయిల్స్ అనేవి 10,000 volts కన్నా దాని యొక్క వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి దీస్ ఆర్ యూస్డ్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ has transformer ratio K is equal to 10 has an input of 20 volts will result in the output of. So first of all, transformer ratio K is equal to E2 by E1. So K is given as 10 and also ఈవెన్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇన్పుట్ ఈస్ 20 volts, దట్ ఈస్ ఈవెన్ 20, E2 ఎంత అని అడిగారు. సో కే దట్ ఈస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 బై ఈవెన్ అంటే 20. సో E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 volts. So the answer is 200 volts. Next question. In an isobaric change, which gas law is valid? In an isobaric change, which gas law is valid? Option A Boyle's law, option B Dalton's law, option C Charles' law, and option D is Graham law. So what is isobaric change? In isobaric change, pressure is constant. So pressure is constant. So whenever pressure is constant, there Charles' law is valid. So in an isobaric change, Charles' law is valid. Next question. When sound propagates from one medium to another medium which does not change. So which does not change. Okay, when sound, for example, when sound travels from air to water, which are the following parameters does not change? Is frequency. So when sound travels from one medium to another medium, its frequency does not change. Next question. In an isothermal process, heat is to be supplied or withdrawn, either supplied or withdrawn, neither supplied or withdrawn. So the answer is either supplied or withdrawn, because so in an isothermal expansion heat is supplied to the system. Okay, in an isothermal compression heat is withdrawn. So it is both either supplied or withdrawn depending upon it is expansion or compression. Okay, the frequency of SHM of a body is 5 Hz. So what is the frequency of kinetic energy with which it varies? So the frequency of variation of Ke or Pe is twice that of the variation of frequency. So okay, so when it is given as 5 Hz, so variation kinetic energy will be 2 into 5, that is 10 Hz. So the answer is 10 Hz. Next question. An air bubble at the bottom of lake has. So an air bubble is present at the bottom of lake. So it has Pe because due to some height, ఇక్కడ పైనుంచి సమ్ హైట్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ సమ్ పిఈ అండ్ ఆల్సో ది అప్వర్డ్ థ్రస్ట్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ఎన్ ఎయిర్ బబుల్ ఎట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ లేక్ విల్ హ్యాస్ ఎ పిఈ. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కర్వ్ గివ్స్. సో ఏరియా, ఒక కర్వ్కి ఏరియా ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం అంటే ఇది ఒక గ్రాఫ్ అనుకుంటే, సో ఇలా ఏదో ఒక వచ్చింది. సో ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ కావాలంటే సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్లో ఉంటుంది కదా, ఈ రెండు మల్టిప్లికేట్ చేస్తే వచ్చేది ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ అనమాట. సో ఏరియా అండర్ ది కర్వ్. సో ఏరియా ఆఫ్ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కర్వ్. సో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, సింప్లీ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది రేంజ్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమం హైట్. రేంజ్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఉంటే జస్ట్ ఇలాగా ఒక స్టోన్ కానీ ఏదైనా త్రో చేసినప్పుడు ఇట్ టేక్స్ ది షేప్ ఆఫ్ పారాబోలా అనమాట. సో మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయినప్పటికీ రేంజ్ అంటే ఏంటి, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ రేంజ్. సో ఒక ప్రొజెక్టైల్ అని తీసుకుంటే మనం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేంజ్. మ్యాక్సిమమ్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ రేంజ్. ఈ హైయెస్ట్ పాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాక్సిమమ్ హైట్. సో ఈ మ్యాక్సిమమ్ హైట్ అండ్ ఈ రేంజ్ రెండు ఈక్వల్ అన్నారు. అప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఏమవుతుంది అని అడిగారు. సో ఫస్ట్ రేంజ్కి ఫార్ములా ఏంటి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు U² sin 2θ బై G. ఓకే, అలాగే మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్డ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు U² sin θ బై 2G. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా వీ షుడ్ ఈక్వల్. ఓకే,
u square sin 2 theta, u square sin 2 theta by g is equal to u square sin square theta by 2g. Okay, so g gets cancelled and also u square gets cancelled. Sin 2 theta is equal to sin 2 theta is equal to sin square theta by 2. ఏం మిగిలింది మనకి sin 2 theta is equal to, so sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, that is equal to 2 sin theta cos theta is equal to sin square theta. Okay, 2 sin square theta by 2. Okay, so sin theta cancel అయితే ఏమవుతుంది, సో sin theta 2 cos theta is equal to sin theta by 4 మిగులుతుంది. సో tan theta అని అడిగాడు, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అని అడిగాడు. సో tan theta is equal to ఏంటి, sin theta by cos theta. సో ఈ cos theta ని కిందకి తీసుకెళ్ళి 4 పైకి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, tan theta. సో tan theta is equal to 4. సో theta is equal to tan inverse of 4. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ 4 అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది యాంగిల్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టైల్ అట్ ది హైయెస్ట్ పాయింట్ అండ్ ది హారిజాంటల్. సో ప్రొజెక్టైల్లో హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ అండ్ ఈ హారిజాంటల్తో చేసే యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆల్రెడీ ప్రొజెక్టైల్ మ్యాక్సిమం పాయింట్ దగ్గర మనం ఇక్కడ రిజాల్వ్ చేస్తే వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ యూ సైన్ థీటా, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ యూ కాస్ థీటా. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బికమ్ 0. సో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ యూ కాస్ థీటా అండ్ హారిజాంటల్తో చేసే యాంగిల్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హారిజాంటల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హారిజాంటల్, సో ది యాంగిల్ ఈజ్ 0 degrees. ఓకే, నెక్స్ట్. ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్. సో ఎవ్రీ ఈ ఫార్ములా మీద కంపల్సరీగా ఒక బిట్ అనేది వస్తుంది. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ nth సెకండ్, dn ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఇంటూ n-1/2. సో కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది, కంపల్సరీగా ఫార్ములా అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ సెకండ్ అన్నారు. సో d1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు g వాల్యూ ఎంత 10 ఇంటూ n is nothing but 1 minus 1/2. So that is equal to 10 into 1 minus 1/2 is 1/2. 2 1s are 2 5s are. So that is 5 meters is the answer. So 5 meters is the answer. Next question. Which of the following quantities can be vector? Length, mass, time, temperature. So ఏది వెక్టార్ అవ్వచ్చు. సో length can be a vector because it has already magnitude and if it has direction. కెన్ బి అన్నాడు. సో కెన్ బి అవ్వచ్చు, ఛాన్స్ ఉంది అంటే లెంగ్త్ కెన్ బి వెక్టార్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ డైరెక్షన్, అంటే దానికి డైరెక్షన్ ఉంటే అది వెక్టార్ అవుతుంది, డైరెక్షన్ లేకపోతే వెక్టార్ అవ్వదు. కానీ మాస్కి మాత్రం ఎప్పుడు కూడా డైరెక్షన్ ఉండదు, టైంకి డైరెక్షన్ ఉండదు అండ్ టెంపరేచర్కి డైరెక్షన్ ఉండదు. కానీ లెంగ్త్కి డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, మనం చెప్పలేం. సో ఇఫ్ లెంగ్త్ హ్యాస్ డైరెక్షన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వెక్టార్. ఓకే, నెక్స్ట్. మొమెంటమ్ హ్యాస్ డిమెన్షన్స్ దట్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. సో మొమెంటమ్ డిమెన్షన్స్ దేంతో ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, మొమెంటమ్ ఫార్ములా ఏంటి, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఓకే, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, ఎల్ t⁻⁻1. సో వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీటర్ పర్ సెకండ్, మీటర్కి ఎల్, సెకండ్ కాబట్టి టైం ఇన్వర్స్ తీసుకున్నాం. సో ఫోర్స్కి ఏంటి, ఫోర్స్కి ఎంఏ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ కాబట్టి ఎం ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి, ఎల్ t⁻². ఓకే, నెక్స్ట్. ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని తీసుకోవచ్చు. ఎంఎల్ t⁻² ఇంటూ ఎల్. సో ఏమవుతుంది, ml² t⁻² అవుతుంది. ఇంపల్స్. సో వచ్చిందా మనకు ఆన్సర్, MLT ఇన్వర్స్ ఏది రాలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపల్స్ చేద్దాం. ఇంపల్స్ ఏంటి, ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ టైం. సో ఫోర్స్ అంటే ML t⁻² ఇంటూ టీ. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తున్నా. ఇంపల్స్కి ML t⁻² ఇంటూ టీ, ఫోర్స్ ఇంటూ టైం కాబట్టి. సో ఏమవుతుంది, t⁻² ఇంటూ t⁻1 అంటే t⁻−1. సో సేమ్ అనమాట. సో సేమ్ యాజ్ మొమెంటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంపల్స్. సో ఇంపల్స్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. అండ్ మొమెంటమ్కి ఇంపల్స్కి సేమ్ డిమెన్షన్స్ అనే ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ది యూనిట్ ఆఫ్. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ గెయిన్డ్ బై అన్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఇన్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1 volt. సో అది ఒక ఎలక్ట్రాన్కి వచ్చే ఎనర్జీ అనమాట. 1 పొటెన్షియల్, దట్ మీన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1 volt. సో ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏవైనా టూ ఎలిమెంట్స్ మధ్య 1 volt అనేది ఉంటే, 1 ఎలక్ట్రాన్, దాన్ని ఏమంటామంటే మనం 1 volt అనేది ఉంటే, సో
that is called electron volt. Okay, electron volt is the unit of. So electron volt దేనికి యూనిట్? It is unit to measure the energy of atoms, molecules and subatomic particles. So atoms కి మనం మెజర్ చేయొచ్చు, molecules and subatomic particles కి we can measure. Okay. Next question. The power of a motor which raises 10 kg of water from a well 100 meter deep to a height of 200 meter in 10 seconds. సో మోటార్ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ రైజింగ్ 10 kg ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఏ వెల్. ఇది ఒక వెల్ అనుకుంటే, సో ఈ వెల్ నుంచి ఒక 10 kg ఉన్న వాటర్ని 100 మీటర్, సో ది డిస్టెన్స్ ఇస్ 100 మీటర్ డీప్ ఉన్ని ఒక 200 మీటర్ అంటే పైకి ఇంకొక 200 మీటర్ పైకి 200 మీటర్కి పైకి తీసుకెళ్తుంది 10 సెకండ్స్లో. సో వాట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ దట్ మోటార్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఫర్ పవర్? పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh/t. సో mgh/t. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? మాస్ ఎంత? 10. ఓకే, g we can take as 10 and h ఎంత? సో h ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10 మీటర్ డీప్ లోపల ఉంది అండ్ ఆల్సో 200 మీటర్ పైకి. సో టోటల్ హైట్ ఈస్ 100 + 200 300. ఓకే, సో 300. ఓకే, power is equal to mgh/t. Mass 10 kgs into gravitation 10 and also height is 300 by time is 10 seconds. So 10 gets cancelled. 3000 watts. So 3000 watts is also nothing but 3 kilowatt. So the answer is 3 kilowatt. Okay. Next question. The maximum and minimum resultant of two forces are in the ratio. So maximum resultant and minimum resultant. Maximum ante enti? F1 plus F2 is 7 and F1 minus F2 enta? F1 minus F2 is 3. Minimum ante difference, maximum ante addition. Okay, the ratio of these forces. So F1 by F2 enta అని అడుగుతున్నారు. ఓకే ఓకే సింపుల్గా సో F1 plus F2 ఎంత? F1 plus F2 is equal to 7/3. Okay, next F1 minus F2. So F1 minus F2, F1 maximum resultant. Okay, what is the question? Maximum to minimum ante F1 plus F2 by F1 plus F2 by F1 minus F2 is equal to 7/3. Okay, cross multiplication చేద్దాం. 3F1 plus 3F2 is equal to 7F1 minus 7F2. ఓకే, సో F1 ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఆర్ F2ని తీసుకొస్తే 10F2 is equal to 4F1. సో F1 by F2 is equal to 10/4. That is equal to 5/2. Okay, so the answer is 5:2. Okay na? Next question. Which of the following is a vector quantity? Which of the following is a vector quantity? Electric charge, current and potential. సో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్, ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడు కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్, ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే స్కేలార్స్. నాట్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ. ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఆర్ స్కేలార్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఒక్కటే మాత్రమే వెక్టార్. సో ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఓన్లీ వెక్టార్. సో ఆప్షన్ ఈజ్ సి, ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Given the coefficient of friction is 0.7 and g is equal to 10 meter per second square, the work done in pulling a body of mass 80 kg through 100 meters. So ఏం అడిగాడు? వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, ఎస్. సో W is equal to F is equal to mg. సో mg ఇంటూ ఎస్. ఓకే, ఆర్ ఫ్రిక్షన్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ మ్యూ కూడా యాడ్ చేసుకో, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, మ్యూ mg అని కూడా అనొచ్చు. సో మ్యూ ఈజ్ 0.7 అండ్ ఆల్సో m ఈజ్ 80 kgs అండ్ ఇది 10. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 100. సో మల్టిప్లై చేస్తాం. 0.7 ఇంటూ 10 చేస్తే 7 వస్తుంది. సో 7 ఇంటూ 80 ఇంటూ 100, 7 ఇంటూ 80 ఇంటూ 100, 7 8 56. సో 56,000 joules అనమాట. సో 56,000 joules. So answer is 56,000 joules. Next question. A ball is dropped from a height of 30 meter. From 30 meter. On hitting the ground, it loses 30% of energy. So some energy తో అది గ్రౌండ్ హిట్ చేసి
ఒక్కిన తర్వాత 30 మీటర్స్ పైనుంచి పడింది. సో హిట్ చేసినప్పుడు దాని ఎనర్జీలో 30% ఎనర్జీ ఇట్ లాస్ట్. దెన్ ఇట్ రీబౌండ్స్ టు ఏ హైట్. సో మళ్ళీ అది ఎంత పైకి ఏ హైట్కి అది పైకి లెగుస్తుంది. సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా, we have a formula, E is equal to mgh, potential energy is equal to mgh. So E is potential energy is mg constant గా ఉండేటప్పుడు potential energy is directly proportional to height. So E2 by E1 is equal to H2 by H1. ఓకే, ఫస్ట్ E2 ఎంత అంటే 30% ఎనర్జీ కోల్పోయింది కాబట్టి 70% E2. E1 ఎంత, ఫస్ట్ 100% ఎనర్జీ ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు H2. అదే మనం ఫైండ్ చేయాలి. బై H1 ఎంత, 30 మీటర్స్. సో క్యాన్సిల్ అండ్ 0 0 క్యాన్సిల్. H2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 meters. ఓకే, 21 meters ఈజ్ ది ఆన్సర్. సో ఇట్ రీబౌండ్స్ టు ఏ హైట్ ఆఫ్, అంటే ఒక ఫస్ట్ 30 మీటర్స్ ఇలా పై నుంచి పడింది అండ్ 30% ఎనర్జీ లూజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి అది ఓన్లీ 21 మీటర్స్ మాత్రమే ఇట్ విల్ రీబౌండ్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If kinetic energy of a body becomes 4 times of its initial value, then new momentum will be. Okay, ఓకే చేద్దాం. సో వీ కెన్ ఈజీలీ బ్రింగ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటమ్. సో డెరివేషన్, సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఎంవి. అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి, హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. ఓకే, హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. సో ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఎలిమినేట్ చేసి సో అలా చేయొచ్చు. ఓకే, నేను చేస్తా డెరివేషన్ కూడా ఒకసారి. ఓకే, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. ఓకే, పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొమెంటమ్. సో మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి. సో ఎంవి ప్లేస్లో ఏం చేయొచ్చు, ఎంవి ప్లేస్లో ఐ కెన్ రైట్ పీ అనమాట. సో హాఫ్ ఇంటూ పీ వి, హాఫ్ ఇంటూ పీవి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏంటి, హాఫ్ ఇంటూ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. ఎంవి ప్లేస్లో పీ పెట్టాను, ఇంకో వి మిగులుతుంది. సో హాఫ్ పీవి. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు, సో ఎంతో డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లికేట్ చేస్తా. అప్పుడు ఏమైంది, హాఫ్ ఇంటూ పీ ఇంటూ ఎంవి అంటే ఏంటి, పీ. సో ఇంకో పీ స్క్వేర్ బై 2m. సో కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ బై 2m. కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిలేషన్ బిట్వీన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటమ్ ఈజ్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ బై 2m. కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ బై 2m. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ 4 times అయింది. సో మొమెంటమ్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్. కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ 4 times అయింది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సో మనం రిలేషన్ తీసుకుంటే E2 బై E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 స్క్వేర్ బై P1 స్క్వేర్. ఓకే, P2 స్క్వేర్ బై P1 స్క్వేర్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమైంది, 4 అయింది. సో E2 by E1 is equal to 4. That is equal to P2 by P1 whole square. So whole square ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది, రూట్ అవుతుంది. సో P2 by P1 is equal to 2. సో ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది, twice of its initial value. Okay, next question. A spring of force constant K is cut into n equal parts. Then force constant of each part is. సో ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ కట్ ఇంటూ n ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనమాట. ఒక్కొక్క దాని యొక్క ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఎంత. సో 1/k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పచ్చు, 1/k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/k1 ప్లస్ 1/k2 ప్లస్ 1/k3 సో ఆన్, అలాగా ఇండివిజువల్ పార్ట్స్కి అవుతుందన్నమాట. సో K1 1/k1 1/k2 1/k3 అన్నీ ఈక్వల్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కట్ ఇంటూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కాబట్టి. సో ఏమవుతుంది, అది n/k అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, దిస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు nk. ఓకే, k dash, that means k dash is equal to nk. ఓకే, అంటే k is equal to ఓకే, దిస్ k is equal to అటువైపు అవుతుంది అనమాట. సో k nk. సో ఆప్షన్ సి nk. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ 4 protons ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ హీలియం న్యూక్లియన్. 4 protons అనేవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, 4 అనేవి ఒక హీలియం న్యూక్లియై కింద ఫామ్ అయ్యాయి అనమాట. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఎంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్
ఒక హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్లు అన్నీ కలిపి ఒక హీలియం న్యూక్లియస్గా మారేటప్పుడు వచ్చే రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఈజ్ 26.7 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో 26.7 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఎన్ ఆడిటోరియం వెన్ స్పీచ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, window is opened besides audience, then the absorption coefficient. సో అబ్జర్ప్షన్ కోఫిషియంట్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ స్పీచ్ ఏమవుతుంది, అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో విండో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అబ్జర్ప్షన్ కోఫిషియంట్ గెట్స్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ the differential form of first law of thermodynamics. So differential form of first law of thermodynamics is nothing but dq is equal to du plus dw. dq is equal to du plus dw. Okay, next, the temperature at which volume of all gases becomes zero. సో ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అన్ని గ్యాసెస్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది జీరో అవుతుంది అంటే at -273 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, at -273 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర అంటే 1 కెల్విన్. సో 1 కెల్విన్ -273 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి, -273 degrees, volume of all gases becomes zero. Okay, thank you.